السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل بھی کئی بار جب ادویات کی قیمتیں بڑھی تو آپ کی خدمت میں ہم نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ادویات کی قیمتوں کو اس طرح کنٹرول کرے کہ عام آدمی کا اس پہ فرق نہ پڑے۔ لیکن جب سے ہم نے IMF معاہدے لینے شروع کیے ہیں اور ابھی قرض کی پہلی اور دوسری قسط جو ہمیں ملی ہے، اس دوران جہاں دوسری چیزوں کی قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اسی طرح ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تازہ ترین اب خبر آئی ہے اس کے مطابق حکومت نے 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان ادویات میں کینسر، درد، اینٹی بائیوٹک اور دیگر ادویات جو ہے وہ شامل ہیں۔ حکومت اب صرف ضروری ادویہ کی فہرست کی قیمتوں پر کنٹرول رکھے گی۔ اس سلسلے میں یہ اختیارات جو حکومت نے دیے تھے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ہارڈشپ کیس کے تحت 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس سے عام آدمی کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ ہم نے اپنی اس سے پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہسپتالوں کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مریض جو کہ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور ان کو ہسپتال پہنچنے کے لیے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر بندے کے پاس کنوینس نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر بندے کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے ہسپتال میں پہنچے اور وہاں کے پھر وہ اخراجات جو ہے وہ اٹھا سکے، اور نہ ہی ہماری زیادہ تر آبادی اس قابل ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے خرچے جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا آپ کو علم ہے کہ وہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاسپٹل کی عمارت کے پاس سے بھی گزرو تو آپ پہ کوئی نہ کوئی ٹیکس لگ جائے گا، آپ پہ کوئی نہ کوئی جرمانہ عائد ہو جائے گا۔ اس لیے جو غریب آدمی ہے وہ سرکاری ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے، لیکن وہاں کچھ مافیا اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہر مریض کو دیکھتے ہوئے اگر وہ پرائیویٹ علاج برداشت کر سکتا ہے تو اس کو خود ہی ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں پروفیسر کے کلینک چلے جائیں، ان کو پرائیویٹ چیک اپ کروائیں، آپ کا وہاں پہ بہتر علاج ہوگا۔ لیکن بہرحال آج ہمارا موضوع ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں ہے۔ اس میں جو اضافے کا نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا گیا اور اس سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور عوام سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا دوسری احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ بیماری تو اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، لیکن یقینی طور پر ہر بندہ کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس میں مزید آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ
वफाकी कबीना ने गुज़श्ता माह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक समरी पर 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात की एक समरी भेजी थी, लेकिन उसमें से जो 116 अद्वियात की कीमतें हैं वो जो अद्वियात बनाने वाली कंपनी है वो खुद उसका तयन करेंगी और उसकी कीमतें अपने अखराजात के हिसाब से वो बढ़ाएंगी। दूसरी तरफ ये जो इजाफा हुआ है 146 अद्वियात की कीमतों में, इसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया, लेकिन अवाम अगर ये सोचें कि जी उनको फौरी तौर पर कोई रिलीफ मिलेगा तो वो बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई दरख्वास्त अवाम के मफाद वाली हमारी अदालतों में जाए और उसको फौरी तौर पर उसी दिन रिलीफ दे दिया जाए। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, और ना ही हमने कभी देखा है कि अवाम के मफादात को सामने रखते हुए अदालतें फौरी फैसला करें। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह इन अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, बजाय इसके कि अवाम में से कोई उठ के अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, अदालत को खुद इस पर नोटिस लेना चाहिए और इस जो अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी गई है इसको फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये केस महीनों चलेंगे, उसके बाद हो सकता है कि जिसने दायर किया वो भी अदालतों में पेश ना हो और अदालतें भी भूल जाएं। ये जब केस अब जिस दिन भी लगेगा उस दिन सबसे पहले अगर अदालत ने ये समझा कि ये अवाम के लिए मुश्किल पैदा हो रही है तो वो सेक्रेटरी सेहत, वज़ीर सेहत और इस तरह के जो दूसरे सरकारी अफसरान हैं या मुतलका महकमे, उनको नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और फिर वो उनका जवाब देंगे। उसके बाद फिर बहस होगी और ये कोई एक दिन में नहीं, ये कई कई हफ्ते इसमें लग जाएंगे एक दूसरे को जवाब दर जवाब देते हुए। तो इसमें बात फिर वही आ जाती है कि निगरान हुकूमत को इल्म है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं। हम जो भी फैसले करेंगे वो हम ये कह के फारग हो जाएंगे कि ये मुल्क की मफाद में हमने किया है, क्योंकि जब मुंतखब हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हों तो फिर अवाम उनको अपने हलकों में भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरा ख्याल किसी को पता नहीं कि वज़ीर सेहत कौन है या सेहत के मामलात कौन से वज़ीर देख रहे हैं, और एक जो लोकल मतलब पंजाब के जो वज़ीर सेहत हैं उनका तो अपना भी हॉस्पिटल है, अपनी उनकी अद्वियात बनाने की फैक्ट्री भी है, और उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीनी तौर पर उनको ये जो कीमतें बढ़ी हैं इससे उनको फ़ायदा होगा, उनके मुनाफे में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये अद्वियात इस्तेमाल करनी है यकीनी तौर पर ऐसे ही मालूम होता है कि मरने से पहले वो मर जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। एक बात मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि हम जो अवाम के मसाइल आपके सामने रखते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं, उसके मतलब हम आपको भी बताते हैं और आला हकाम को भी हम राब्ता करके उनको ये गुजारिशात पेश करते हैं। लेकिन इस पे आप की तरफ से हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप भी हमें तजावीज़ दें, हमें अपने कमेंट में बताएं कि इसको
عوام کے مسائل کے حل کے لیے اس میں مزید کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔